So you wanted to be a recruiter, or you wanted to have this career because of the extra income, or what exactly it is? Yeah, sir. Extra income point of view only I'm looking. Hmm. Yes, sir. Okay, interesting. Okay, let's go and understand here. I'll show you real quick. Okay, what is this? And I Okay. was telling two different things, right? That you have. Is Yeah, my sir. screen visible? Yeah, yeah, sir. Visible, sir. Visible. So in this industry, you are going to start as a recruiter. Okay, Okay, sir. this is one thing. And in this, there is IT, non-IT, all right? Or Okay, we sir. can say in non-IT, there's two things, right? IT, non-IT. In this, you have a pharma, engineering, okay? Or we say medical device, or we say healthcare. Okay, so many things are there in non-IT. Okay. Okay, sir. So you can be a IT recruiter in any of these. And you can be IT recruiter for in US recruiter, Canada, UK, okay, Europe, or Indian recruiter, Okay, sir. right? And growth. Here you can start as a fresher, and it will Okay. take you to senior recruiter, lead, manager, senior manager, director, VP, AVP, so on and so forth. Okay, Okay. sir. So you can work culture. So in recruiting industry, you will have a work from office or remote or hybrid. Okay. Okay, sir. These three things are here. So here, generally, people who start working in office, if they're working good, they are opting for remote and they're working from home. All right. Okay, sir. Now, there is another one which I told. So this is to do with recruiting. Okay, sir. This is to do with the work culture in recruiting. So we would say, yeah, this is the work culture for recruiting industry, though. It is nothing to do with recruiter, but if you work in there. Okay, sir. And here, if you can work on bench sales, this is what I was talking about. Another one. Okay, sir. Okay. Bench sales. So in bench sales, what happens? You you will have the same thing, whatever we have seen, right? Everything that Sir. is. Okay, So sir. in recruiting, what happens? You will be given job opening and you have to find job seeker. Got it? Understood, sir. అర్థమవుతుంది అది. అర్థమవుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు టార్గెట్స్ ఉంటాయా సార్ రిక్రూటర్‌కి? Everything is to do with target. The way you have target, right? This in this time you need to complete your project. The same way there is a target. ఓకే Okay. సార్. అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, మీరు దాంట్లో సబ్మిషన్ చేయాలి, క్యాండిడేట్స్ పంపించాలి. అదే సార్. మీరు చేయలేదు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళు ఆ! చేసేస్తారు, మీ టైం పోయినట్టే. ఇంకా మీరు ఎంత ఈ హార్డ్ వర్క్ చేసినా ఇంకా పోయినట్టు అది. అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది. అర్థమైంది కదా? సో యు ఆర్ నాట్ ద అర్థమైంది. ఓన్లీ వన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్. అదే There are సార్. many అర్థమైంది. people working, right? So that's what it is. And ఓకే here in సార్. bench sales, you will be given job seekers ఓకే సార్. and you have to find job opening for them. ఓహో! అర్థమైంది? ఇప్పుడు బెంచ్ సేల్ అర్థమైంది సార్. మీకు అర్థమైంది బెంచ్ సార్. లో క్యాండిడేట్ ఉంటారు, వీళ్ళని ప్లేస్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ థింగ్, వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, దట్ యూ కెన్ ఆ! డూ. అర్థమైంది సార్. ఇక్కడేమో ఇది మనమే ఇంత ఎతుక్కోవాలి. సింపుల్ కదా. ఆ ఇప్పుడు ఇంత సింపుల్ కదా, జనాలు ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు? వై దే పీపుల్ స్ట్రగల్? దిస్ దట్స్ వాట్ ద స్ట్రాటజీ. సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు డూ విత్ ద స్ట్రాటజీ. హౌ అదే యూ సార్. డూ దట్. All right, how you find, how you present, how you close, how you uh,
do the presentation and follow-ups. Everything has to do in these things. ఓకే సార్. Okay, అర్థమైంది. you understood so far ఎలా ఎస్ ఉంటుంది సార్. ఇండస్ట్రీ? Okay, now అర్థమైంది. let me tell you what is the current growth is. Okay, ఓకే సార్. మీకు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఇది naukri.com ఇది. Okay, ఓకే సార్. so there is nothing that been created, it's everything to do with here. ఓకే సో సార్. ఇక్కడ మనం రిక్రూటర్ జాబ్ చూస్తున్నాం మీకోసం. ఓకే సార్. రిక్రూటర్ జాబ్ అని కొడితే ఇండియాలో ఇవి లైవ్ జాబ్స్, లైవ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి కదా సార్. 6 lakh. ఇప్పుడు సరే మీరు అంటారు సార్ ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది కదా పోర్టల్లో అని. ఓకే, అదే నో సార్. ప్రాబ్లం. అదే మరి అదే లేదు. అదే సార్. అవ్వచ్చు కదా అలాగ, ఎప్పటి నుంచి ఉంటుంది. సో అదే సార్. మనం అదే దీన్ని సార్. లాస్ట్ 2 weeks లో చూద్దాం. ఓకే సార్. లాస్ట్ 2 weeks లో చూస్తే ఎన్ని ఓపెనింగ్స్ వచ్చినాయి? 2000 పైన. 2000 కాదు, ఇంకోసారి చూడండి. నాకు నేను ఫోన్ లో వింటున్నాను సార్, అందుకే కొంచెం క్లారిటీ కనపడతలేదు. ఒక నిమిషం ఓకే, సార్ చెప్తాను. నేను క్లారిటీ చేపిస్తా ఆగండి. వచ్చిందా? వచ్చింది. వెయిట్, 12,000 సార్. 12,000. హౌ మెనీ వచ్చిందా? 12,000 వచ్చింది సార్. ఓకే, 12,276 రిక్రూటర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి సార్. జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబ్స్ ఇవి కనిపిస్తుందా? ఇది కనిపిస్తుంది సార్. వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ జాబ్స్ ఇవి, రిమోట్ ఇది, హైబ్రిడ్ ఇది, టెంపరీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అన్నట్టు కొన్ని ఇచ్చారు. అదే సో సార్. అన్ని రకాలు ఉన్నాయి, డొమెస్టిక్ ఉన్నాయి. జస్ట్ మనం రిక్రూటర్ అనేది చూస్తున్నాం. ఓకే, ఏ ఓకే. లొకేషన్లో ఉన్నాయి జాబ్స్? ఇవన్నీ లొకేషన్లో ఉన్నాయి. ఒకటి అదే హైదరాబాద్నే సార్. 1200 ఉన్నాయి. అవును ఓకే, సార్. దెన్ ఇటుపక్క చాలా ఉన్నాయి ఇటు. అదే ఓకే, సార్. వీళ్ళందరూ నౌకరీ పోర్టల్లో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకొని పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళు. అవును సార్. ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి? జస్ట్ లింక్డ్ఇన్ లో సోర్స్ చేస్తుంటారు తెలిసిన వాళ్ళు, అర్థం చేసుకోండి ఇంకా. అవును సార్. కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సాలరీ రేంజ్ ఫర్ రిక్రూటర్స్. చూడండి, ఓకే సార్. అబ్బో. 15 to 25 lakhs మనం చూస్తే ఎలాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నారు వాళ్ళు? మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్స్ లాంటి వాళ్ళని. అదే సార్. కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఐటీ రిక్రూటర్స్కే, ఐటీ రిక్రూట్మెంట్ రోల్కి 18 lakhs ఇస్తున్నారు హైదరాబాద్లో. అబ్బో. ఓకే, జనరల్ మేనేజర్ ఈవీపీకి 31. అదే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్కి నేను అప్లై చేస్తే 31 వస్తుంది నాకు. అదే సార్. ఓకే, అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది కదా. సో దిస్ అర్థమైంది ఈస్ సార్. వాట్ ద మార్కెట్ సినారియో ఇస్. ఇప్పుడు ఓకే బెంచ్ సార్. సేల్స్ అని చూద్దాం. ఓకే, ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి బెంచ్ సేల్స్ లో? ఇవి కూడా 8,000 ఉంది సార్. 8,800. 8,000 అరౌండ్ ఉంది. ఇది ఫ్రెష్నెస్ చెక్ చేద్దాం. ఇది కూడా లాస్ట్ 2 weeks లో ఎన్ని పోస్ట్ చేశారు? 3,000 ఉన్నాయి సార్. 3,000 పై 3,300. జస్ట్ 2 weeks లో. అదే సార్. అంటే 3,000 జాబుల్లో మీకు ఒక్క జాబ్ కూడా రాదా? ఎందుకు రాదు సార్? అది లాజిక్. ఓకే, అదే సో అర్థమైంది సార్. 3,000 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఏం సార్ జనాలు కొట్టుకుంటున్నారు జాబ్స్ కోసం, అయినా కూడా జాబ్స్ రావద్దు అంటే దేర్ ఆర్ నాట్ మచ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దిస్ లోన్. బాగా తెలిసిన వాళ్ళు. ఓకే, అందరు ఎవరు పడితే వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారు దీనికి, ఫ్రెషర్ కదా అని. కానీ కంపెనీస్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇయ్యరు అంత, అండ్ బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ట్రైనింగ్. అదే సార్. అర్థమైంది సార్. ఓకే, వాట్ పీపుల్ డూ, దే గో టు యూట్యూబ్, దే గో టు సమ్ హియర్ దేర్ ఆన్లైన్ హౌ టు బికమ్ అ రిక్రూటర్ అని చూసి ఏదో చూసుకొని నేర్చుకొని వాళ్ళు పోయి అప్లై చేస్తారు, మాట్లాడుకుంటారు. అండ్ దట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. అదే సార్. ఒకసారి మీరు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి రిజెక్ట్ వెళ్తే సెకండ్ టైం మీరు అక్కడ అప్లై చేయలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు గుర్తుపడతారు. ఓకే సార్. ఓకే, వాళ్ళ రికార్డ్స్ లో మీ రెజ్యూమేస్ ఉంటాయి. అవును సార్. So the wise thing is spend time, invest in yourself. The moment you understand it is an investment, not an expense. So your life is going to give dividends for that. If you think that investing yourself is expenses, then there is nobody can do anything. So now
what if you will have additional income సార్ and you don't have to leave your current job? కరెక్ట్ Okay. సార్. సో ఇఫ్ యూ సీ రిక్రూటర్ అని మనం కొట్టాము ఇక్కడ బెంచ్ సేల్స్ అని, ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రీలాన్స్ వాళ్ళని చూస్తున్నారా, ఎన్ని ఉన్నాయండి? అవి కూడా 2003 చాలా ఉన్నాయండి. 32,300. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు పరిస్థితి? ఫ్రీలాన్స్ కూడా ఉంది ఇది. సో we need skilled people. Companies are ready to pay money. అదే సార్, అర్థమైంది సార్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ తీసుకునే లేరు ఇక్కడ. అదే సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే, యా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద సినారియో. సో ఇట్స్ టోటల్ అప్ టు యూ హౌ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. మనం శాలరీ చూసాం కదా, శాలరీ వి సా. సో దీంతో పాటు ఇది ఇన్సెంటివ్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఇది. దిస్ ఈస్ వేర్ యూ గెట్ మనీ. ఫిక్స్డ్ కమిషన్, లేకపోతే మీకు రికరింగ్ కమిషన్. మీకు స్ట్రాటజీస్ తెలియాలి ఎలా కమిషన్ తీసుకోవాలని. కొన్ని కంపెనీస్ ఫిక్స్డ్ ఇస్తారు. ఒక్క ప్లేస్మెంట్ ఒక్కడిని ప్లేస్ చేస్తే మీకు 5K 10K అలా ఇస్తారు శాలరీస్. లేక మీరు ఫ్రీలాన్స్గా చేస్తుంటే వాళ్ళు 25K 50K ఆర్ 1 lakh ₹1,00,000 వరకు కూడా ఇవ్వచ్చు క్యాండిడేట్ ప్లేస్ చేస్తే. ఓకే, రికరింగ్ ఏంటి? ఎవ్రీ మంత్ మీకు కొంత ఏం చేస్తే డాలర్ మార్జిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ ఎన్ని గంటలు పని చేస్తే అన్ని డాలర్స్, లేకపోతే ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ 5K 7K అన్నట్టు మీకు ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫుల్ టైం పేమెంట్ చేశారు అనుకోండి, ఆ ప్లేస్మెంట్ కి మీకు 2-3 లక్షల వరకు రావచ్చు ప్లేస్మెంట్ కి. అది కంపెనీ డిపెండ్స్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, సో మీరు క్యాండిడేట్ ని ప్లేస్ చేశారు, వాడు శాలరీ $200,000 పర్ సంవత్సరం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు 5% ఇస్తాం మీ ప్లేస్మెంట్ కి అని చెప్పాడు అనుకోండి కంపెనీ. మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తున్నారు, ఒకటి ప్లేస్ అయితే నీకు 5% ఇస్తాం రా అని చెప్తారు. ఓకే ఫైన్. సో కంపెనీకి ఎంత వస్తుంది అంటే మినిమం 15 to 20% వస్తుంది. ఈ అమౌంట్ పైన 20% వచ్చింది అనుకోండి, సో వాళ్ళకి వస్తుంది $40,000. ఓకే, $40,000 లో మీకు ఇస్తారు 5%, $2,000. ఓకే, సో దీంట్లో ఇండియన్ రూపీస్ లో మనం మినిమం వేసుకున్న ఒక ప్లేస్మెంట్ 1.6 lakhs. ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పేమెంట్స్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ రిక్రూటింగ్ ఇండస్ట్రీలో. అర్థమైంది సార్. ఓకే, యా.